ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് സീസൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സീസൺസിനെ കുറിച്ചും വേൾഡ് സീസണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇന്ന് ടീച്ചർ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക. ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്സ് എല്ലാം കാണിക്കുക. ഓക്കെ? Okay, all of you take your textbook, page number 132. Okay, please listen here. Then exercise ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Then check the correct answer. First one, seasons are caused by Earth's dash, rotation, shape, revolution. Seasons are caused by Earth's revolution. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് എഴുതാനുള്ളത്. ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് റെവല്യൂഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ, വി വെയർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ഡാഷ്. വി വെയർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ഡാഷ്. സമ്മർ, റെയിനി സീസൺ, വിൻ്റർ സീസൺ. ഏതാണ് വി വെയർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ summer? Okay, third one, we eat hot food to keep ourselves warm in dash. We eat hot food to keep ourselves warm in dash. Autumn, summer, winter. ഏതാണ് ആൻസർ? We eat hot food to keep ourselves warm in winter. Fourth one, the length of day and night is equal in dash. The length of day and night is equal in dash. Options എന്തൊക്കെയാണ്? summer, winter, autumn. അപ്പോൾ the length of day and night is equal in autumn. Last one, in cold houses are built with dash. In cold areas, houses are built with dash. Sloping roof, tiled roof, flat roof. Answer, sloping roof. In cold areas, houses are built with sloping roof. Next, complete the following web chart. Seasons of the world. നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചാർട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, ഓട്ടം, വിൻ്റർ, മൺസൂൺ. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, ഓട്ടം, വിൻ്റർ, മൺസൂൺ. Fill in the blanks. The earth takes dash days and dash hours to complete one revolution. Second, during summer, the dash are longer than the dash. In summer, because of heat, we dash a lot. Fourth one, dash part of India has hot summer and very cold winter. Last one, fifth question, dash are seasonal wind that bring rain to India. First one എന്തായിരുന്നു? The earth takes dash day and dash hours to complete one revolution. ഒരു revolution complete ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലേ? The earth takes 365 days. 365 days and dash hour, 6 hours to complete one revolution. Next, during summer, the dash are longer than the dash. During summer, the days are longer than the nights. Days are longer than the nights. Okay. Third one, in summer, because of heat, we dash a lot. In summer, because of heat, we sweat a lot. We sweat a lot.
Fourth one, dash part of India has lot hot summer and very cold winter. ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ്? നോർത്തേൺ പാർട്ടിലാണ് അല്ലേ. നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഹോട്ട് സമ്മർ ആൻഡ് വെരി കോൾഡ് വിൻ്റർ. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡാഷ് ആർ seasonal winds that bring rain to India. Monsoon. Monsoon are seasonal winds that bring rain to India. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് കോസസ് ദി സീസൺസ്? സെക്കൻഡ് വൺ, name the main seasons experienced on the earth. Third one, what is a solar year? Fourth, in which season do we see trees with new leaves and flowers? Last one, why is it very hot in summer? Okay, 3 questions ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് കോസസ് ദി സീസൺസ്? വാട്ട് കോസസ് ദി സീസൺ? എന്താണ് ആൻസർ? വെൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ the sun's rays fall straight is hotter and experience summer, the southern hemisphere will be less hot and it will have winter. Thus the seasons are caused by the revolution of the earth and tilt of the earth's axis. Okay, next, name the main seasons experienced on the earth. ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സീസൺസ്? സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, ഓട്ടം ആൻഡ് വിൻ്റർ. തേർഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് എ സോളാർ ഇയർ? ദ എർത്ത് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദി സൺ. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. This period is called the solar year. Fourth one, in which season do we see trees with new leaves and flowers? In which season do we see trees with new leaves and flowers? ഏത് സീസണിലാണ്? സ്പ്രിംഗ് സീസണിലാണ് ന്യൂ ലീവ്സും ന്യൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. Then why is it very hot in summer? In summer, the heat of the sun is too severe. That is why it is very hot in summer. Okay, all of you take your notebooks, complete the following web chart. Seasons of the world. ഏതൊക്കെയാണ് സീസൺസ്? സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, ഓട്ടം, വിൻ്റർ, മൺസൂൺ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിട്ട് ടീച്ചറിന് സ്പേസ് തികയാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ച് ചെയ്താലും മതി, നീറ്റായിട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സീസൺസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്: സ്പ്രിംഗ്, summer, autumn, winter, monsoon. Okay, next, fill in the blanks. The earth takes dash days and dash hours to complete one revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. Second one, during summer the dash are longer than the dash. During summer, the days are longer than the nights. Okay. Third one, in summer, because of heat, we dash a lot. In summer, because of heat, we sweat a lot. Sweat a lot. Fourth one, dash part of India has hot summer and very cold winter. Northern part of India has hot summer and very cold winter. Dash are seasonal winds that bring rain to India. Monsoon are seasonal winds that bring
bring rain to India. Okay, next answer the following questions. What causes the seasons? Answer: when the northern hemisphere, where the sun's rays fall straight, is hotter and experiences summer, the southern hemisphere will be less hot and it will have winter. Thus, the seasons are caused by the revolution of the earth and tilt of earth's axis. Second one, name the main seasons experienced on the earth: spring, summer, autumn and winter. What is a solar year? The earth revolves around the sun. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. This period is called the solar year. Fourth one, in which season do we see trees with new leaves and flowers? Spring season. Answer: spring season. Fifth one, why is it very hot in summer? Why is it very hot in summer? Answer: in summer, the heat of the sun is too severe. That is why it is very hot in summer. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേക്ക് ടൈമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 days ഒക്കെ എടുത്ത് നോട്ട്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എഴുതുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ലൈനൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി ടീച്ചറിനെ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് മാപ്സിൻ്റെ ലെസൺ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് മാപ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കമ്മിങ് ട്യൂസ്ഡേ 23rd 23rd കമ്മിങ് ട്യൂസ്ഡേ ലെസൺ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് മാപ്സ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. നമുക്കിന്ന് മലയാളത്തിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. മഴ എന്നുള്ള ലെസൺ പഠിച്ചു. അതിലെ നോട്ട്സാണ് നമുക്കിന്ന് എഴുതേണ്ടത്. ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട്സൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാഠഭാഗം വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? മഴ എന്ന പാഠം വായിച്ചോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്കപ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതാം കേട്ടോ. അർത്ഥം എഴുതുക. അന്തി, സന്ധ്യ, ചെമ്മാനം, ചുവന്ന മാനം, കളിയോടം, കളിവഞ്ചി. വിപരീതം എഴുതുക. സൗകര്യം, അസൗകര്യം, ഗുണം, ദോഷം, അധികം, ന്യൂനം. പര്യായം എഴുതുക. മഴ, മാരി, വർഷം, മുറ്റം, അങ്കണം, ചത്വരം, കാട്, വിപിനം, വനം, വെള്ളം, ജലം, തോയം. പിരിച്ചെഴുതുക. ചിണുങ്ങി, 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 അധികം, ചിണുങ്ങി. അധികമായാലും, അധികം, അധികം ആയാലും. അതിലും, അതിൽ, അധികം. ശബ്ദമാണ്, ശബ്ദം അധികം ആണ്. താളമാണ്, താളം അധികം ആണ്. വിഗ്രഹിക്കുക. പഴഞ്ചൊല്ല്, പഴയ ചൊല്ല്. കാക്കക്കാല്, കാക്കയുടെ കാല്. ഉത്തരമെഴുതുക. 1. ഓരോ മാസത്തിലെയും മഴയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ചിങ്ങത്തിലെ മഴ ചിണുങ്ങി ചിണുങ്ങി. മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിഞ്ഞു പോവും. കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പേലും മാണിക്യം. ഇടവം തൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതിറങ്ങൊല. കുട കൂടാതിറങ്ങൊല. വൺസ് മോർ ടു റീഡിങ്. അർത്ഥം എഴുതുക. അന്തി, സന്ധ്യ, ചെമ്മാനം, ചുവന്നമാനം, കളിയോടം, കളിവഞ്ചി. വിപരീതം എഴുതുക. സൗകര്യം, അസൗകര്യം, ഗുണം, ദോഷം, അധികം, ന്യൂനം. പര്യായം എഴുതുക. മഴ, മാരി, വർഷം, മുറ്റം, അങ്കണം, ചത്വരം, കാട്, വിപിനം, വനം, വെള്ളം, ജലം, തോയം. പിരിച്ചെഴുതുക. ചിണുങ്ങി, ചിണുങ്ങി, ചിണുങ്ങി പ്ലസ് ചിണുങ്ങി. അധികമായാലും, അധികം, അധികം ആയാലും. അതിലും, അതിൽ, അധികവും. ശബ്ദമാണ്, ശബ്ദം അധികമാണ്. താളമാണ്, താളം അധികമാണ്. വിഗ്രഹിക്കുക. പഴഞ്ചൊല്ല്, പഴയ ചൊല്ല്. കാക്കക്കാല്, കാക്കയുടെ കാല്. ഉത്തരം എഴുതുക. ഓരോ മാസത്തിലെയും മഴയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ചിങ്ങത്തിലെ മഴ ചിണുങ്ങി ചിണുങ്ങി. മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിഞ്ഞു പോവും. ചിങ്ങത്തിലെ മഴ ചിണുങ്ങി ചിണുങ്ങി. മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിഞ്ഞു പോവും. കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പേലും മാണിക്യം. ഇടവം തൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതിറങ്ങില്ല.
കുട കൂടാതെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങില്ല എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇടവത്തൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതെ ഇറങ്ങില്ല. എല്ലാവരും നീറ്റായിട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടും നോട്ട്സ് എഴുതി വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, 2 ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നില്ല. നോട്ട്സ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നേക്കും. ചിൽഡ്രൻ, നമുക്കിന്ന് കേഴ്സി റൈറ്റിങ്ങിലെ ബാക്കി 4 ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. ഏതുവരെ പഠിച്ചു? എ മുതൽ ടി വരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലേ? എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് UVWX. അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം. UVWX ഉണ്ടോ? UVWX. ഇനി Y ആൻഡ് Z എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഫുൾ ആയില്ലേ? നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ 4 ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 2 ലെറ്റർ ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഫുൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ വേർഡ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിയേ. എ മുതൽ ടി വരെ കണ്ടോ? നേരത്തെ എഴുതി. ഇന്ന് പഠിച്ച 4 ലെറ്റേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് നോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം. കേഴ്സി റൈറ്റിംഗ് നോട്ട് എടുക്കൂ. ഇതാ നോക്കൂ, യു എഴുതുന്നത് UVWX. ഒന്നുകൂടി UVWX. അടുത്ത വേർഡ്സും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കിയാൽ. ഈ UVWX ഈ 4 ലെറ്റേഴ്സിലെ വേർഡ്സ് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. UMBREL umbrella. Next VAN van. WATCH watch. Xylophone. XYLOPHONE. കണ്ടോ? ഇതുപോലെ ടീച്ചർ 3 ടൈംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 5 ടൈംസ് എല്ലാവരും നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക. ഈ UVWX ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഈ 4 വേർഡ്സും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുക. എല്ലാവരും എഴുതല്ലോ. ഓക്കെ, ബൈ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ സയൻസിൽ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, സേഫ്റ്റി ഓൺ ദ റോഡ്, സ്കൂൾ, പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത്? പാർക്ക്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി എഴുതാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ക്വിക്ക് റീകോൾ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 99. Choose the correct answer from bracket to complete the statement. ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബി ഡേഷ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഓൺ വെറ്റ് ഫ്ലോർ. ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയർലെസ്, കെയർഫുൾ എന്നാണ്. അശ്രദ്ധയോടെയോ പിന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ബി ഡേഷ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഓൺ വെറ്റ് ഫ്ലോർ. നനഞ്ഞ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെയാണോ നടക്കേണ്ടത്, അശ്രദ്ധയോടെയാണോ നടക്കേണ്ടത്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കെയർഫുൾ. അവിടെ റൈറ്റ്, അവിടെ എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് ദെയർ കെയർഫുൾ.
കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് എ സീബ്ര ക്രോസിംഗ് ടു ക്രോസ് ദ റോഡ്. സീബ്ര ക്രോസിങ്ങിലൂടെയാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്. അവിടെ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് യൂസ്, ഡു നോട്ട് യൂസ്. യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഉപയോഗിക്കരുത്, ഡു നോട്ട് യൂസ് അത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? യൂസ് അല്ലേ? യെസ്, യൂസ് എ സീബ്ര ക്രോസിംഗ് ടു ക്രോസ് ദ റോഡ്. യെസ്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കീപ് ടു യുവർ ലെഫ്റ്റ് വൈൽ റൈഡിങ് ബൈസൈക്കിൾ. ബൈസൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈസൈക്കിൾ. നെവർ ഒരിക്കലുമല്ല, ഓൾവേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും. ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ്. ഓൾവേസ് കീപ് ടു യുവർ ലെഫ്റ്റ് വൈൽ റൈഡിങ് എ ബൈസൈക്കിൾ. Then fourth one, do not dash on an uneven ground or you may fall down. Walk, run. Do not uneven ground. നമ്മുടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? അസമമായ ഗ്രൗണ്ട്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിയാൽ അല്ലേ, ഓടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫാൾ ഡൗൺ അല്ലേ, വീഴും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. യെസ്, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? റൺ എന്നാണ്. ഇവിടെ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ്? റൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡു നോട്ട് റൺ ഓൺ ആൻ uneven ground or you may fall down. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലേ, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഗിവൺ ടു ആൻ ഇൻജോർഡ് പേഴ്സൺ ബിഫോർ ദ ഡോക്ടർ അറൈവ്സ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിക്കേറ്റ ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നൽകുന്ന അടിയന്തര സഹായമാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് injured or see somebody around you injured, immediately look for first aid. നിങ്ങൾ ആദ്യം എത്തുകയോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റതായി കാണുകയോ ഉടൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് തേടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടിപ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റെപ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഡു നോട്ട് പാനിക് ആൻഡ് കീപ് കാം. പരിഭ്രാന്തരാകരുത്, പാനിക് ആവരുതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഡു നോട്ട് പാനിക് ആൻഡ് കീപ് കാം. ആദ്യം എന്താണ്? പാനിക് ആവാതിരിക്കുക, കീപ് കാം ശാന്തത പാലിക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്സ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ കട്ട്സ് ഓർ ലൈറ്റ് വൂണ്ട്സ്. ചെറിയ മുറിവുകളോ ഉണ്ടായാൽ, എന്താണ്? ചെറിയ മുറിവുകളോ ഉണ്ടായാൽ ക്ലീൻ ദ വൂണ്ട് വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ആൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം. ക്ലീൻ ദ വൂണ്ട്, ആ മുറിവ് വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കണം. വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ, എന്താണ്? ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ പുരട്ടിയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഇഫ് ബ്ലീഡിങ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാതിരുന്നാൽ, രക്തസ്രാവം നിൽക്കാതിരുന്നാൽ, ടൈ എ ബാൻഡേജ് ഓർ എ ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് ലൂസ്ലി ഓവർ ദ വൂണ്ട്. ആ മുറിവിൽ ബ്ലഡ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സ്റ്റോപ്പ് ആവാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിച്ച് ബാൻഡേജ് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മുറിവിന് മുകളിൽ കെട്ടുക അല്ലേ. യെസ്. കീപ് ദ ബ്ലീഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി റേസ്ഡ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ബ്ലീഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം? ഉയർത്തി വയ്ക്കുക. ഏത് പാർട്ടാണോ, ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണോ ഇങ്ങനെ മുറിവുണ്ടായി ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം ഉയർത്തി വെക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ലൈ ഡൗൺ ഓർ സിറ്റ് ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ. വ്യക്തിയെ കിടത്തുകയോ വിശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരുത്തുകയോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പോയിൻറ്റ്സ് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, വൂണ്ടുണ്ടായി ബ്ലീഡിങ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രം കേട്ടോ. ബ്ലീഡിങ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന ആ വ്യക്തിയെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ലൈ ഡൗൺ ഓർ സിറ്റ് ഇൻ ദ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ.
Then, if a person faints, do not crowd around him. Allow him to breathe in fresh air. കണ്ടോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫെയിൻസ്, ഒരാൾ തളർന്നു പോയാൽ, ഡു നോട്ട് ക്രൗഡ് എറൗണ്ട്, ചുറ്റും തിരക്ക് കൂട്ടി അവിടെ കൂടി നിൽക്കാതെ അയാൾക്ക് അലൗ ഹിം ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ ഫ്രഷ് എയർ, ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അലൗ ഹിം ടു ബ്രീത്ത് ഇൻ ഫ്രഷ് എയർ. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, കോൾ എ ഡോക്ടർ ഓർ ആൻ അഡൾട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. മുതിർന്ന ആളെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയോ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറിയാമല്ലോ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയോ മുതിർന്നവരെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യുക. Then let's recall. First point, accidents are any unforeseen mishappenings caused due to carelessness. Next point, we can avoid accidents by being extra careful and following safety rules at all places like home, playground, school, park and on the road. Then next, first aid is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. The next, if you get injured or see somebody around you injured, immediately look for first aid. Accidents are any unforeseen mishappenings caused due to carelessness. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അശ്രദ്ധ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടങ്ങളാണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next point, we can avoid accidents by being extra careful and following safety rules at all places like home, playground, school, park and on the road. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ? വീട് അല്ലേ, ഹോം, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, സ്കൂൾ, പാർക്ക്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വി കോൺ അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അല്ലേ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയും എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഗിവൺ ടു ആൻ ഇൻജോർഡ് പേഴ്സൺ ബിഫോർ ദ ഡോക്ടർ അറൈവ്സ്. ഡോക്ടർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് പരിക്കേൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നൽകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് മോൾ. ദെൻ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇൻജോർഡ് ഓർ സീ സംബഡി അറൗണ്ട് യു ഇൻജോർഡ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലുക്ക് ഫോർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അത് പരിക്കേൽക്കുന്നതായി കാണുകയോ ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് തേടുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നമുക്കിനി നോട്ട്ബുക്ക് റീഡിംഗ് ആണ്, നോട്ട്ബുക്ക് വായിക്കാം. ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ്, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലിസൺ. വാട്ട് ആർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ്? ഹൗ ക്യാൻ വി അവോയ്ഡ് ദം? എന്താണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ്? എന്തൊക്കെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപകടങ്ങൾ. ഹൗ ക്യാൻ വി അവോയ്ഡ് ദം? നമുക്ക് ആ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അപകടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ്. ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആർ എനി അൺഫോർസീൻ മിസ്ഹാപ്പനിങ്സ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു കെയർലെസ്നെസ്. അശ്രദ്ധയോടെ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാം. പിന്നെയോ അപ്രതീക്ഷിതമായും അശ്രദ്ധയോടെയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. We can accidents by being extra careful and safety rules at all places. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. വളരെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും സേഫ്റ്റി റൂൾസും പാലിക്കണം അല്ലേ. വി ക്യാൻ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ബൈ ബീയിങ് അതുകൊണ്ട് അത് പാലിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. And second question, write any 3 things that we should not to do at home. Write any 3 things that we should not do at home. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും 3 കാര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായിരിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. Then first point, never put your fingers into plug points or touch any electrical appliance with wet hands or with bare feet. Also remember to stay away from open or leave electric wires or any equipment which is in contact with electric wires, otherwise may get an electric shock.
എന്താണ് പറയുന്നത്? നെവർ പുട്ട് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ ടു പ്ലഗ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഒരിക്കലും നനഞ്ഞ കൈകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ തൊടുകയോ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസിലൊന്നും വെറ്റ് ഹാൻഡ്സ് കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല. വിത്ത് ബെയർ ഫീറ്റ് അല്ല, നഗ്നപാദങ്ങൾ ചെരുപ്പിടാതെയും ഇലക്ട്രിക് വയറുള്ള അപ്ലയൻസിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓൾസോ റിമെമ്പർ ടു സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഓപ്പൺ ഓർ ലീവ് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിലോ കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിലോ അതിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക, അകന്നു നിൽക്കണം. സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഓപ്പൺ ഓർ leave electric wires or any equipment which is in contact with electric wires, otherwise may get an electric shock. The next point, be careful while walking on wet floors. നനഞ്ഞ തറയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നെവർ റൺ ഓൺ ദം, അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഓടാൻ പാടില്ല അല്ലേ. നനഞ്ഞ ഫ്ലോറിൽ കൂടെ ഓടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴും. യു മൈറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഹർട്ട്. മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്യും, സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീണ് മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്യും. Then third and last point, do not leave your toys, bag, books and other things lying on the floor. ടോയ്സ്, ബാഗ്, ബുക്സ് ഇതൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതർ തിങ്സ്, എന്ത് തിങ്സ് ആയാലും ഡു നോട്ട് ലീവ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ കേട്ടോ. എന്താണ്? തറയിൽ കിടക്കരുത്. നിങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ, യുവർ സമ്മോൺ, നിങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ, എൽസ് മൈറ്റ് ട്രിപ്പ് ഓവർ ദം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഹർട്ട്, ആരെങ്കിലുമോ ആ ടോയ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ, ആ തിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വീണേക്കാം, തെറിച്ച് വീണേക്കാം അല്ലേ. തെറിച്ച് വീണേക്കാം, വളരെയധികം പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഹർട്ട്. ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സാണ് നോട്ട്സ്. ഇത്രയും നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും എഴുതിയ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, 2 ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നീറ്റായിട്ട് എഴുതി, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. അടുത്ത നോട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ.